Hi viewers, praise God. Greetings in the name of Jesus Christ. I am glad to bring the promised word of God for this month through respectful brother Manu John, Trinity Prophetic Ministries. Now let's get into the word with a prayer. Heavenly Father, I praise you and I thank you, Lord. I praise you, God. I lift up your name, Lord. I exalt your name, our Master. Lord, whatever the word, Lord, whatever I deliver the word, O Master, let each and every word come through you, O God. Lord, let the words penetrate each and every heart whoever is watching this, O God. Let these words speak the truth to them, Lord. Let these words build up their strength and build up their faith to receive the promising word of this month. Lord, I surrender myself into your hands, O Lord, for using this empty vessel for your glory. In Jesus' name I pray and I receive it. Amen. Yes, the promising word of this month is Micah 7:50. As in the days when you came out of the land of Egypt, I will show them the wonders. தமிழ் அழகா இருக்கு. அதுல அதிசயங்களை காண செய்வேன், அற்புதங்களை காண செய்வேன். ஒரு வேர்ஷன்ல ஒன்று இருக்கு. பட் இந்த மாசம் நமக்கு கொடுத்த ஒரு ப்ராமிசிங் வேர்டு வந்து அற்புதங்களை காண செய்வேன், காண செய்வார் ஆண்டவர். இதுதான் ஆண்டவர் கொடுத்த நமக்கு இந்த மாசம் ஒரு ப்ராமிசிங் வேர்டு. Some version it is said அதிசயங்களை காண செய்வாய். Miracles also is being done and it is given as a wonderful miracles, wonderful, marvelous, and the miracles he will show to his people. அதிசயங்களும் அற்புதங்களும் காண செய்வார் என்று கொடுத்திருக்கிறது. ஸோ இந்த அதிசயங்களுக்கும் அற்புதங்களுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் which I would like to share with you all. நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அதிசயங்கள் அற்புதங்கள் எல்லாம் ஒண்ணு. அற்புதம் என்றது ஆண்டவர் வந்து நமக்காக டெய்லி டே டு டே பண்றது. வேற அதிசயம் என்றது வந்து ஒரு தடவை தான் பண்றார். ஒரு தடவை பண்ற அதிசயம் வந்து it will be so mighty, like for example, like we would see that how God has opened the Red Sea, right? That is called அது ஒரு அதிசயம். because ஒரு தடவை இன்னொரு தடவை ஆண்டவரால உன்னை அந்த ரெட் சீ முடியாது, அவ்வளவுதான். ஏன்னா ஒரு தடவை தான். it is a great miracle which everyone should be it is a marvelous and wonderful miracle which God has done. Whereas the day to day miracles what he is doing, அததான் அற்புதம் காண செய்வார். So day to day, இன்னைக்கு ஆண்டவர் இன்னைக்கு நான் ஆபீஸ் போனேன், இது நடந்தது, இன்னைக்கு இந்த அற்புதம் நடந்தது, இன்னைக்கு இந்த விஷயங்கள், இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் டே டு டே நடக்கிற மிரக்கல்ஸ் தான் நமக்கு கிடைக்கிற அற்புதங்கள். சரி, ஓகே, கமிங் டு திஸ் வேர்ட் ஆஃப் த ப்ராமிசிங் வேர்ட் ஆஃப் திஸ் மந்த் இஸ் அற்புதங்களை காண செய்வாய் என்ற ஒரு ப்ராமிசிங் வேர்ட் இந்த மாசம் நமக்கு கொடுத்திருக்க இந்த வேர்டு. இந்த அற்புதங்களை காண செய்வார் ஆண்டவர். எப்படி அற்புதம் காண ஆக்சுவலி இந்த மைக்கா 7:15 இந்த வேர்ட் வந்து ஐ வில் ஷோ த வண்டர்ஸ் கொடுத்திருக்கிறது எதனாலனா ஒரு prophet வந்து it's a prophetic prayer, but the prophet when he was praying God has given this word for him. So the same thing நமக்காக எத்தனோ பேர் இருப்பாங்க, the Trinity Prophetic Centers which is praying and they have given this word as அற்புதம் காண செய்வாய் இந்த மாசத்துக்குள்ள நமக்கு வாக்கு தத்தம் உள்ள ஒரு வார்த்தை. So let's get into the word. How God is ready to do the miracle for us. God is ready to do the miracles in 3 ways. He likes to demonstrate his miracles in 3 ways. Of course, God can do it in many ways and many miracles he can do for us. But he is going to demonstrate, he wants to show us in 3 ways he demonstrates his miracle for us. ஒரு 3 வகையாக நான் பிரிச்சிருக்கேன். ஓகே, the first way he will demonstrate it like this. He will make you to see the miracle. Okay, உன்னை அற்புதத்தை பார்க்க செய்வார், உன்னை வந்து காண செய்வார். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்திருக்காரு. The second thing how he does it is he will make the people around you to see the miracle. So அடுத்த அற்புதம் ஆண்டவர் நமக்கு என்ன பண்ண போறோம் இந்த மாசத்துல, நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்கள அற்புதம் பார்க்கிற அளவுக்கு God is going to do. So இது ரெண்டாவது வகையா ஆண்டவர் is going to demonstrate his miracles through us, through this, for this family, for the viewers, for the viewers. I'm telling you, whoever is watching this, these are the 3 methods which God is going to demonstrate in this month, and everyone's eyes, you need to receive it in the faith. And the third thing, he will make the people who you are not connected to see the miracle. உங்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஆட்க, ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர், அவங்கள அற்புதம் பார்க்க வைப்பார். இப்ப நம்ம will be wondering, என்னடா 3 வகையில ஆண்டவர் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண போறாரா? Yes, this month promising word, இந்த வார்த்தை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்தது அற்புதத்தை நம்மள காண செய்வார் என்று கொடுத்தது. அற்புதத்தை நம்மள பார்க்க வைக்கிறதுக்கு what are the things God is going to do? Let's go to the word John 4:48.
அப்போது இயேசு அவனை நோக்கி, நீங்கள் அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் காணாவிட்டால் விசுவாசிக்க மாட்டீர்கள் என்றார். See how God is telling, அந்த அடையாளமும் அந்த சைன்ஸ் அண்ட் வண்டர்ஸ், அடையாளத்தை காட்டலன்னா நீங்க விசுவாசிக்கவே மாட்டீங்க. சோ அதனாலதான் ஆண்டவர் ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கிற அற்புதம் யாருக்குன்னா உங்களுக்காக கொடுக்கிற each every person. It is a personal miracle which is taking place. It's giving. ஏன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு, cause you need to prepare yourself. ஒரு அற்புதம் ஒரு சயின்ஸ் காட்டினாதான் you will feel happy about it and you get so close about it. So prepare yourself. What God wants to do is, first thing he wants to show you the miracles. Okay, ஒரு எக்ஸாம்பிள், I will just take it an example and make you understand. Okay, மிஸ்டர் ஏ எடுத்துப்போம். மிஸ்டர் ஏ வந்து ஒரு ஆபீஸ்க்கு போறாரு. ஒரு ஆபீஸ்ல போயிட்டு இருக்கும்போது what he wants, டெய்லி வீட்ல வந்து ப்ரே பண்ணாரு, ஆண்டவரே இந்த மாசம் எனக்கு எப்படியாவது ஒரு சம்பளம் உயர்வு இருக்காதா, இந்த மாசமாவது எனக்கு அப்ரைசல்ல எனக்கு ஒரு சம்பளம் போட்டு கொடுக்க மாட்டாங்களா, எனக்கு இன்கிரிமெண்டே கிடைக்க மாட்டேது, என் ப்ராஜெக்டே மூவ் ஆக மாட்டேது. What is this God? Every day I'm praying for it. Nothing is happening. So இவருடைய ஒரு ஜெபம் என்னன்னா, இதையே நினைச்சு ப்ரே பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. எனக்கு வீட்டுல அவ்வளவு ஒரு சூழ்நிலை, வீட்டுல இவ்வளவு பிரச்சனைகள், எவ்வளவு இடத்துல நான் பினான்சியலா பணம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது, so much. So he is always praying for it. And one fine day when the team leader calls him and say, yes, you are இந்த மாசம் உனக்கு வந்து உன் அப்ரைசலை இவ்வளவு நாங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோம். Imagine the happiness he gets it. Mr. A, he gets a happiness. எப்படின்னா அற்புதத்தை ஃபர்ஸ்ட் அவர் தான் பார்த்தார். இப்ப இந்த ஒரு மிரக்கல் வந்தது இல்ல, இந்த அற்புதம் அவர் வந்தது இல்ல, இந்த அற்புதத்தை யார் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தாரு? It was he who saw that miracle, because when the manager called and he said to him, he was so excited, he overwhelmed of that, and he received that miracle and he was filled with joy. So இதே போலதான் ஆண்டவர் வந்து நம்ம காரியங்களுக்கு யார் இதை பார்த்து கொண்டு இருக்காங்களோ தெரியல. Every viewers who all are watching, I don't know whoever it is, the same way first God is going to do it for you personally. உங்களுக்கு பர்சனலா, it could be increment, it could be a marriages or any problem anywhere, anything, but same way God is willing to do that miracles to you. So hope you'll receive it in the faith. The first miracle which he wants to give it is for you. It is for the person, because he wants to prepare you. That is the message he wants to give you. Okay, the second miracle, how he demonstrate to us is, he will make the people around you to see it. எங்க உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்கள காண செய்வார், உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்க அந்த அற்புதம் பார்க்க செய்வார். சோ முதல் அற்புதம் எப்படி? ஃபர்ஸ்ட் அற்புதம் வந்து உங்களை காண செய்வார், ஏன்னா உங்களை பலப்படுத்த. இப்ப ரெண்டாவது எப்படி? உங்களை சுத்தி இருக்கவங்களை காண செய்வார். சுத்தி இருக்க, let's go into the word and we'll see. Psalm 77, chapter 77, verses 14. அதிசயங்களை செய்கிற தேவன் நீரே, ஜனங்களுக்குள்ளே உம்முடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணினீர். சோ அதிசயங்க செய்யற தேவன் யார்கிட்ட? ஜனங்களுக்குள்ள. ஓகேயா? ஜனங்களுக்குள்ள he started showing his power. அந்த வல்லமையை ஜனங்களுக்குள்ள காட்ட விரும்புறார் ஆண்டவர். So it is like how, I take it an example so that you will be very clearly understanding that. Now Mr. A சொன்னால, இப்ப அடுத்து நம்ம Mr. B எடுப்போம். The same Mr. B, when he goes to the office, இதேதான், oh God, I'm not getting an increment, எனக்கு அப்ரைசல் கூடல, என்னோட ப்ராஜெக்ட் மூவ் ஆகல, what is to be done. This is all for the example I'm giving. நம்ம ஒவ்வொரு வாழ்க்கையில யார் ஆண்டவர் எப்படி வச்சிருக்காரோ நமக்கு தெரியாது. But these are the examples so that it will be connected to your whatever it is. So you in the எப்பவுமே ப்ராஜெக்ட் மூவ் ஆகல, இன்கிரிமெண்ட் வரல, அது அடுத்த மாசம் இவங்களுக்குலாம் போட்டுட்டாங்க, அவங்களுக்குலாம் இன்கிரிமெண்ட் போட்டாங்க. What is that? They have not been increased. What is that? My project is not moving at all. என் ப்ராஜெக்ட் மூவ் பண்ணாதான் I will be getting this. All these things, Mr. B is confused with all those things. So when the manager called him, he said, just come into my room. He was thinking, oh my God, now only I'm going to get the increment. He was so excited to walk into the manager's room. But you know what has happened? The manager, he called him and said, I am going for an on-site. So this particular team, I need to hand over to you, because I keep watching you, how perfect, the good context which the manager has given. So I keep watching you. I am keen in watching you, what you are doing and all this. So instead of giving an increment and all those things, what the manager said, I am handovering this department, the manager post to you. Now you need not worry about the increment, because automatically it comes. Now the second miracles which has taken place, now who's going to watch? The people who are around this office, all his colleagues, they all will watch him. இதெல்லாம் ஆண்டவர் வந்து
இன்னைக்கு ரெண்டாவது கொடுக்கிற ஒரு ஹி டெமான்ஸ்ட்ரேட் இந்த அற்புதம் எப்படின்னா, உன்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க அதை காண செய்வார். சோ முதல்ல ஒன்ன காண செய்தார், ரெண்டாவது சுத்தி இருக்கிறவங்க. சோ இப்படிதான் ஆண்டவர் பண்ண போற அற்புதம். இங்க பார்த்து கொண்டு இருக்காங்க எத்தனோ பேர், I'm just telling you, ஆண்டவர் உங்களை சுத்தி இருக்கவங்க எத்தனோ பேர், they could have mocked you, they would have said that you will not get it anything, they could have said, oh my god, நீ இதுல முன்னேற மாட்ட, எவ்வளவு பேர் இருக்கா. பட் எல்லா விஷயத்திலும், it could be on the financials or it could be of any healing process, anything, whatever it is, God is going to do a miracle. அது நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க. முதல் மிரக்கல்ல தான் நீங்க எடுத்து சாட்சி சொல்லுவீங்க. ஆனா ரெண்டாவது மிரக்கல் எப்படின்னா, நீங்க சாட்சி சொல்ல வேணாம், உங்களை சுத்தி இருக்கும் கண்கள் அதை காணும், அப்படி சொல்லுவாங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க உங்களுக்காக சாட்சி. Okay, this is the second demonstration which God has done. Let's go to the third demonstration what God does for us. He will make the people whom you are not connected, He will make the people to see your miracles. உங்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஆட்கள், அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, ஸ்ட்ரேஞ்சர், அவங்கள ஒரு அற்புதம் காட்ட செய்வாங்க. இது எப்படி இருக்குது, என்னடா சம்பந்தமே இல்லை, அவங்க எப்படி நம்ம அற்புதத்தை பார்த்து அவங்க பேச போறாங்க. We may feel like that, but this is way what my God does it. We don't know His purpose. His purpose will be amazing. The way He does it will be amazing for each and everyone. And the viewers who are watching this, I'm telling you, this month, as the promising word, அற்புதத்தை காண செய்வான் கொடுத்த இந்த promising word what God has given, அதே பிரகாரம் உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு அற்புதம் நடக்கதான் போகுது. இந்த 3 வகை ஆண்டவர் எப்படி டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணாரோ அதே போலதான் He is going to demonstrate in your life also. Third is this, stranger எப்படி பார்ப்பாங்க. Let's come with an example. No, let's come to the word of God. Let's read the Psalm 48 verses 5. அவர்கள் அதை கண்டபோது பிரமித்து கலங்கி விரைந்தோடினார்கள். யாரு அவர்கள்? யாரு? ஒண்ணுமே தெரியாது. அவர்கள் பிரமித்து கலங்கி ஓடினார்களாம். அப்போ ஒருத்தருடைய சாட்சி தெரியாத ஆளும் கூட they get shocked of it and run away with தெரியாத ஒரு ஆள். How it could be? If I put it in an example, like you will be able to understand. இப்போ Mr. C எடுப்போம், the same office, the same thing, he was worried about the increment, the same thing, his project is not moving. என்னடா இந்த ப்ராஜெக்ட் இப்படி இருக்குது, எனக்கு ஒரு இன்கிரிமெண்ட் வரலையே, இன்னைக்கு ஆண்டவர் எனக்கு என்ன செய்ய போறார், ஐயோ என் ஃபேமிலியில இப்படி ஒரு பிரச்சனை ஓடுது, ஐயோ வாட் இந்த மாசத்துக்கு நான் எப்படி கெட்டுவேன், ஐயோ ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு வீடு இருக்கே, எனக்கு வீடு கூட இல்லையே, ஒவ்வொருத்தர் இதெல்லாம் இருக்கு. So many problems each and everyone would face. எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் அற்புதத்தை செய்ய போகிறார் இந்த மாசம். Because I believe in that. So in the faith, if you have received it, you will get it. So இந்த மூணாவது மிஸ்டர் சி எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, அதே லைக் இன்க்ரிமெண்ட் வரல, லைக் ஐ எம் நாட் கெட்டிங் எவ்ரிதிங். அப்ப அந்த ஆளை ஒரு மேனேஜர் கூப்பிட்டு என்ன பண்ணிட்டாரா, ஹி டிரான்ஸ்ஃபர்ட். நினைச்சு பாருங்க, நான் அவரே ஒரு இன்க்ரிமெண்ட்டுக்காக வேண்டிட்டு இருக்காரு, ஆண்டவரே நான் எனக்கு ஒரு அப்ரைசல் வரணும், எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் மூவ் பண்ணணும்ட்டு he is just praying for that. ஆனா what has happened is the manager called, he just shifted him to another branch, he just made him to go to different department, different place and everything. நினைச்சு பாருங்க, இந்த மாதிரி தான் நம்ம சூழ்நிலையும் இருக்கும். டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட், டிஃப்ரெண்ட் ஏரியா, டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரி. ஆண்டவர் சில இடத்துல அங்கிருந்து பிரிச்சு கொண்டே போயிடுவாரு. நம்ம நினைப்பா இங்கிருந்து ஏதாவது ஒரு மிரக்கல் நடக்கணும்னு ஆசைப்படுற ஆண்டவரே, ஆனா நீங்க என்னன்னா இங்க இருந்தே வழி மாத்தி விட்டுட்டீங்களே, இது என்ன ஆண்டவரே? we feel like asking. But when that person went to the other department or other different place, அங்க போனோடனே எல்லாம் புதுசு, டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள், டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர், யாரு என்னன்னு கூட தெரியாது, கொலீக்ஸ் கிடையாது, யாரும் ஓல்டு பீப்புள் ஒண்ணுமே இருக்காது. பழைய ஆட்கள் எல்லாம் அவங்க பழைய ஆபீஸ்ல இருப்பாங்க, இந்த புது ஆபீஸ்ல கொண்டு போய் போட்டாச்சு, இந்த புது கல்ச்சருக்குள்ள நான் என்ன பண்ணுவேன், இதெல்லாம் ஓவர் குழப்பத்துல இருப்பாங்க. But you know one thing, when the Mr. C walked into the office, there are so many files which has been not pending files. Everything he opened, he did it, everything. எல்லாம் மூவ் பண்ணாத ஃபைல் எல்லாம் இவரு போய் உட்காந்து ஆப்ரேட் பண்ணணும், மூவ் ஆயிடுச்சு. அதர் ஆபீஸ் மேட்டர்ஸ் எல்லாம் நடக்காத காரியங்கள்லாம் இவர் போன நடந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள், எவ்வளோ பேருக்கு இன்க்ரிமெண்ட் கிடைக்காம இருந்திருக்கும், எவ்வளோ பேருக்கு சில சலுகைகள் கிடைக்காம, இதெல்லாம் இந்த ஆபீசர் வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாம் டக்கு 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 டக்குன்னு கிடைச்சதுன்னு உடனே அங்க இருக்கவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அங்க இருக்கவங்க எல்லாம் இருப்பாங்களோ ஆபீஸ் அதர் பீப்புள் எல்லாரும் யாருப்பா இந்த பர்சன் who has walked into a company, வந்ததுல இது எத்தனை வருஷம் இருந்த ஒரு ஃபைல் மூவ் ஆயிடுச்சு, இது இத்தனை வருஷம் நடக்காத ஒரு காரியம் நடந்தது,
இத்தனை வருஷம் எதிர்பார்க்காதெல்லாம் நமக்கு இன்கிரிமெண்ட் வருது, எனக்கே இதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கேன்னு இப்படி யார் பேசுவா? அந்த ஆபீஸ்ல சுத்தி இருக்க ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ், கனெக்ஷனே இல்லாத ஆட்கள்லாம் இவரை கொண்டு மிஸ்டர் சிஏ வச்சு எல்லாரும் பேசுவாங்க. அதுதான் அற்புதம். இப்ப இந்த அற்புதத்துக்கு இவர் ஸ்டேஜ் பிடிச்ச ஆண்டவர் எனக்கு இதை பண்ண சொல்லணும் அவசியம் இல்லை. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் அற்புதத்தை அவர் சொல்லிட்டார், God increased my increment and all those things. ஸோ இந்த அற்புதத்துக்கு வந்து இவர் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா இந்த அற்புதத்தை பார்க்க வச்சுக்கிற யாருன்னா சுத்தி இருக்கிற ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ், கனெக்டடே இல்லாம எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, இவர்கிட்ட என்ன விஷயமா இருக்கு, யாராவது ஒருத்தர் கூப்பிட்டு கேட்பாங்க. But this person, when he walked into the office, everything is getting solved. What is behind this person? அதில் ஒருத்தர் சொல்ல, ஐயோ இந்த ஆளா, இவர் வந்தோடனே காலையில் முதல்ல பைபிள் தப்பாரு, இவர் ப்ரே பண்ணுவார், இந்த ஆள் போகும்போதும் ப்ரே பண்ணுவார், இவர் எப்பவுமே அந்த ஏசுன்னு தான் இருப்பார். அது ஒண்ணுதான் எனக்கு வித்தியாசமா தெரியுது நாம. ஸோ இயேசுவை கொண்ட சாட்சி, he need not even say, the others are saying. So this is how our God is going to demonstrate his miracles to each and everyone whoever watches this. This month promising word என்னன்னா, அற்புதத்தை காண செய்வான்னு கொடுத்திருக்காருல்ல ஆண்டவர். இந்த அற்புதத்தை ஆண்டவர் எல்லாரும், இதை பார்த்து கொண்டிருக்க எல்லாரும் ஆண்டவர் காண செய்வார். எப்படி? இந்த 3 பாயிண்ட். ஃபர்ஸ்ட் எப்படி காண செய்வார்? உங்களை கொண்டு first you will see the miracles. செகண்ட் எப்படி? சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாம் பார்க்க வைப்பார். தேர்ட் எப்படி? கனெக்ஷனே இல்லாத the stranger will see the miracle. இந்த மாதிரி ஆண்டவர் நமக்கு பண்ணப்பார். I believe it. I take it up. I receive it in the faith. What about you people? How about you all? Don't you all receive it in the faith? Each and everyone claim all those words. Lord, when you can demonstrate your miracles for us, in those days you demonstrated the miracle for the Israel people. You opened the Red Sea, you made them, you took them out from there. Then God can do for those people today also. We are worshipping the true living God, the God of same yesterday, today and tomorrow. And he is the God of not partiality. He is ready to do everything for everyone, big and small, whoever it is. He is ready to give his miracles. He is ready to show his wonders. But only thing, it is in our hands. How do we receive it? It is our faith. How do we take it up? So God says very clearly, you have a faith of a small little mustard, you can move the mountain. How it can be? ஒரு small mustard மாதிரி இருந்து ஒரு faith இருந்தா mountain எப்படி மூவ்? So mountain is a big rock. How can you move the mountain? இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கறவங்க இருப்பாங்க. எனக்கு என்ன faith இல்ல, சின்ன faith இருந்தாலும் mountain move. How can you move it? ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி சொல்றேன், ஒரு illustration, so that it will encourage your listen. I think I read the story in an article long very many years back. ஒரு லேடி வந்து அதர் கண்ட்ரில ஒரு லேடி வந்து she is a widow. அப்போ அந்த லேடிக்கு அங்க உள்ள கவர்மெண்ட் பொறுத்தவரைக்கும் அந்த லேடிக்கு வந்து they will give a property or place to stay because she doesn't have husband and everything. It is the government's responsibility to take over that lady's needs and everything. So இப்போ அந்த லேடி வந்து அந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் கிட்ட நிற்கும் போது, ஆனா எல்லாருக்கும் தெரியுமா இந்த லேடி கிட்ட ஒரு ஹேபிட் என்னன்னா, she is very strong in Christ. என்னானாலும் ஆண்டவரை மட்டும் விடணும், எப்பவும் பிரேயர், எப்பவுமே வர்ஷிப், யார் என்ன சொன்னாலும் my God is there, my God is there. So இது சொல்லிட்டே இருக்கும் போது இந்த ஆபீசருக்கு ரொம்ப இரிட்டேஷன் வருமா. So what happened was he called that lady and he said, என்ன நீ தான் எப்பவுமே ஆண்டவர் எல்லாம் கேட்பல, உன் ஆண்டவர் என்ன செய்யறான்னு பாக்குறேன், but at the same time it's a government rule, I have to give you something for your livelihood. So என்ன பண்ணிருக்காரு, அந்த the officer has given a mountain rangeல இருக்குது இல்ல, he asked that lady, so உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லு, நான் கொடுக்குறேன், எனக்கு ஒரு சின்ன ஸ்கூல் வச்சு நடத்துற அளவுக்கு ஒரு குட்டி லேண்ட் கொடுங்க, so that I can make my day for that. So இது அப்போ உனக்கு லேண்ட் தானே வேணும்னு சொல்லிட்டு இந்த மவுண்டன் ரீஜ்ல யாருமே ஒரு ஸ்கூல் எல்லாம் கட்ட மாட்டாங்க. people from city they won't come to that region also, but அங்க போய் இவரு லேண்ட் கொடுத்திருக்காங்க இந்த கவர்மெண்ட் ஆபீசர். இந்த லேடி அதையும் வாங்கிட்டு எஸ் தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. because she has a faith on God than on the people. So she just walked and went to that mountain place. She saw it is a dry place. It's only the hilly area, all mountains and stones and the rocks. இங்க எப்படி வீடு கட்ட முடியும், நான் எப்படி ஒரு ஸ்கூல் நடத்த முடியும், பட் இப்படி கொடுத்திருக்காங்க எனக்கு கவர்மெண்ட். She was every day thinking on that, but she said, but my God can do wonders. என் ஆண்டவரால அற்புதம் பண்ண முடியும் என்றதை வந்து this lady had so
so much strong faith in her. Every day what she always said, the word says, because the word is so the powerful word. When you claim it, you receive it. When you claim the word, you will receive it. So this lady used to always see the mountain and say, Lord, the word says, you have the faith, the mountain is moved. Now I'm seeing to on this mountain and say, move this mountain and construct a school for me. I believe on you, only you can do it. But whereas the others were all laughing because nothing can be done. So இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது அங்க இருக்க அதர் கண்ட்ரில இருக்கவங்க அந்த 2 கண்ட்ரிக்கு வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் போடணும், அந்த 2 சிட்டிக்கு ஒரு பிரிட்ஜ் போடணும். பிரிட்ஜ் போட இடம் இல்லாம they will test the soil. எல்லாம் சாயில் டெஸ்ட் பண்ணும்போது எந்த சாயிலுமே பெர்ஃபெக்டா இல்லை, ஒரு பிரிட்ஜுக்கு ஏற்ற ஒரு ஸ்ட்ரென்தன் இல்லை அந்த சாயில. ஸோ when they came to test over there, அந்த மவுண்டன் ரேஞ்ச் இருக்கிற அந்த சாயில் எல்லாம் இட் வாஸ் ஸ்ட்ரென்தன் டு பில்ட் அ பிரிட்ஜ். ஸோ அந்த பிரிட்ஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உள்ள ஆட்கள்லாம் வந்து இந்த லேடி கிட்ட சொன்னாங்களாம், இந்த இடத்துல தான் நாங்க பிரிட்ஜ் போனோம், so that we can connect the 2 cities. Can you give a land for us? We can pay for it அப்படின்னா. அப்ப இந்த லேடி சொன்ன, எனக்கு வந்து லேண்டா எனக்கு பேமெண்ட் தரதுக்கு பதிலா நீங்க எங்க எனக்கு லேண்ட் தரீங்களோ அதுல எனக்கு ஒரு ஸ்கூல் கட்டி கொடுங்க. ஓகே ஃபைன், we can do it in the city for you. We'll construct a school and give for you. இத வந்து the person who's going to construct the particular department, when they came, they said that she was so happy. அவங்க வந்து கோரியில அந்த ஆளுக்க வந்து எல்லா மவுண்டன்ஸ் இடிச்சு எடுத்து started constructing the bridge and இவங்களுக்கு ஒரு சிட்டில வந்து அழகான ஒரு ஸ்கூலை கட்டி அவங்க. So this is what the faith is. ஒரு மவுண்டனை தள்ள முடியுமா? தள்ளவே முடியாதுல்ல. ஒரு ராக் தள்ள முடியுமா? முடியாதுல்ல. But the word has a power. It can even move the mountain. That word has power in it. Jesus' word is a mighty power. His blood has a power in it. Every day when you claim about this mountain is being moved. The same thing, viewers, whoever's watching this, I'm telling you, this month is a promising month, promising word. In the வாக்குத்தத்தம் promise word வந்து உங்களை அதிசயங்களையும் அற்புதங்களையும் காண செய்வார். சோ அற்புதத்தை நீங்க பார்க்கணும்னா முதல்ல என்ன வேணும்? ஃபெய்த் வேணும். இந்த ஃபெய்த் வேணும். ஆனா இந்த 3 அற்புதத்தை ஆண்டவர் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண போறார்ல, நமக்காக டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ற ஆண்டவருக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இட் இஸ் நாட் தட் ஆல்வேஸ் வி ரிசீவ், ஆண்டவரே எனக்கு அது வேணும், ஆண்டவரே எனக்கு இது வேணும், கேன் யூ டூ தட் ஃபார் மீ, கேன் யூ டூ நோ நோ. இப்போ ஏதோ ஒன்று நான் அவங்க கிட்ட போய் ப்ரே பண்ணா எனக்கு கிடைச்சிடும், இவங்க கிட்ட போட்டு நோ. ஆண்டவர் இஸ் ரெடி டு டெமான்ஸ்ட்ரேட் ஹிஸ் ப்ராமிசிங் மிரக்கிள்ஸ் ஃபார் அஸ். நம்ம என்ன செய்யணும், அதுக்கு நாம என்ன செய்யணும்ன்றத ஒரு 3 பாயிண்ட்ஸ்ல ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். சோ இந்த 3 ஏரியால நம்ம அதுல கரெக்ட் ஆகணும். The first thing is Exodus 34:28. அங்கே அவன் அப்பம் புசியாமலும் தண்ணீர் குடியாமலும் இரவும் பகலும் 40 நாள் கர்த்தரோடே இருந்தான். அவன் 10 கற்பனைகளாகிய உடன்படிக்கையின் வார்த்தைகளை பலகைகளில் எழுதினான். ஓகே, அப்ப எப்போ ஒரு கிடைக்குது? 10 பலகைகள் எழுதுறது கிடைச்சிருக்கு. எப்போ? ஆண்டவரோடு கனெக்டட், ஆண்டவரோடு he was walking, அப்பதான் நமக்கு அது கிடைக்கும். சோ அக்கார்டிங் டு தட் இப்ப உங்களுக்கு இந்த 3 வகையான அற்புதம் கிடைக்க போகுது. அதுல ஒரு 3 வகை நம்ம பிரிச்சிருக்கோம்ல, அந்த 3 வகையான அற்புதங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில இந்த மந்த் கிடைக்கணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? அதுல ஒண்ணு இதுதான். You should be closer with God, walk with God, have a relationship with God. Relationship with God. No, oh, I'm a Christian, I go to church, I read the Bible. It's not that. Beyond that, you need to have a relationship. How can you have a relationship? Can you just let that anyone, நானும் கிறிஸ்டியன் அவங்க கிறிஸ்டியன் போய் பேசுவோம்? When you have a relationship only, ஒரு close கனெக்ஷன் கிடைக்கும், நம்ம பேசிக்கிட்டே இருப்போம். அந்த அளவுக்கு ஒரு க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் யூ நீட் டு பில்ட் அப் வித் காட். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தாதான் என் தேவனோட ஒரு டெய்லியும் பேசிக்கிட்டு அவரை துதிச்சு கொண்டுட்டு அவர் லைக் கீப் ஆன் praising him, exalting him and worshiping him, இப்படிலாம் இருக்கிறதா நமக்கு அந்த அற்புதத்தை பெற முடியும். ஸோ அற்புதத்தை பெறதுக்கு நம்மளும் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம் இது. தேவனோடு we should be closer to God. The second நம்ம என்ன பண்ணணும்னா Isaiah, the book of Isaiah, chapter 35 and verse 3. தளர்ந்த கைகளை திடப்படுத்தி தள்ளாடுகிற முழங்கால்களை பலப்படுத்துங்கள். தளர்ந்த கைகளை திடப்படுத்தி தள்ளாட முழங்கால்களை. அப்போ நம்மளுடைய நீஸையும் கையும் ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஏரியால செக் பண்ணணும்? பிரேயர் ஏரியால.
ப்ரேயர் ஏரியா செக் பண்ண என்ன, ஓ பிஸி இந்த லைஃப் ஸ்டைல், ஓ வி கான்ட் ஸ்பெண்ட் டைம், சும்மா நம்ம எடுக்கிறது 2 பைபிள் 2 வசனம் படிக்க, அது இல்ல. யூ ஷுட் மெடிடேட் ஆன் காட்ஸ் வேர்ட். யூ ஷுட் கிவ் யுவர் டைம். நம்ம ஒண்ணு கொடுக்காம எப்படி ஆண்டவர்கிட்ட எதிர்பார்க்க முடியும்? இதேதான் நமக்கு ஒரு பழக்கமா போகுது. நம்ம எதுவுமே செய்ய மாட்டோம், பட் மிச்சம் கிட்ட நம்ம எதிர்பார்ப்போம். இந்த காலத்துல சாதா ஒரு வேர்ல்டி லெவல் இன் செக்குலர் இதுல ஒரு சின்ன காரியம் நடக்குன்னா கூட நம்ம ஏதோ ஒண்ணு கொடுக்கணும். ஒண்ணும் வேண்டாம், ஒரு கார் பார்க்கிங்ல போய் ஒரு கார் பார்க்கிங் போனா கூட அவர் கஷ்டப்பட்டு நமக்கு போட்டு கொடுத்தாரு, இடம் பார்த்து கொடுத்தாரு. உடனே என்ன நம்ம மைண்ட் சொல்றது, ஜஸ்ட் கால் him and we'll give him something because he did something for us. இல்ல ஒரு சாதாரண இதுக்கே நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணும்னு தோணுதுல. தேவன் எவ்வளவு பெரியவர், நமக்காக எவ்வளோ விஷயங்கள், just count and see the blessings which he has done for our life. எவ்வளோ பண்ணியிருக்காரு, இந்த மாசம் பண்ணவும் போறார். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ண போற தேவனுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? இந்த ஒரு 3 பாயிண்டாவது நம்ம செய்யலாமா? ஸோ அதுலதான் இந்த பாயிண்ட், we need to check on the prayer life. So our knees need to bend down. Our knees is it is a symbolic of the prayer life. So நம்ம prayer lifeல நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும், நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். டெய்லி ஆண்டவரோட ஒரு வர்ஷிப்ல இருக்கணும், டெய்லி ஆண்டவரோட பைபிள் எடுத்து படிக்கணும். இன்னைக்கு டயர்டா இருக்க முடியலையா, இட்ஸ் ஓகே, ஜஸ்ட் சிட் டவுன். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டேக்கிங் one full chapter, take one verse. Let's meditate on God's word. Be closer with him, be connected with him. இதெல்லாம் ஆண்டவருக்கு பண்ணா என்ன ஆகும்னா, he feels so happy. He'll be watching. ஆண்டவர் கேமரா பயங்கரமான பவர்ஃபுல் கேமரா, அங்கிருந்து நம்மளை பார்த்து கொண்டே இருக்கணும். ஓ என் மக எடுத்து இதெல்லாம் பட்டிருக்கேல, என் மக இதெல்லாம் பண்றாள், ஆல் திஸ் will be watching. ஸோ இந்த ஏரியா செக் ஆன் அ ப்ரேயர் லைஃப் அண்ட் மெடிடேஷன் லைஃப். இந்த ஏரியா செக் பண்ணா we can claim ஆண்டவரே நான் இதெல்லாம் கரெக்டா தானே இருக்கேன், எனக்கு இந்த மாசம் இந்த அற்புதம் நடக்கணும். ஓகே, நம்ம ஒன்றும் பண்ணாம கேட்கறது எப்படி இருக்கு? இட்ஸ் நாட் குட், ரைட்? லெட்ஸ் டூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ். Now coming to the third point, Isaiah 35:4. மனம் பதறுகிறவர்களை பார்த்து நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள், இடம் கொள்ளுங்கள். இதோ உங்கள் தேவன் நீதியை சரி கட்டவும் உங்கள் தேவன் பதிலளிக்கவும் வருவார். அவர் வந்து உங்களை ரட்சிப்பார். Be strong and do not fear. Be strong. ஆண்டவரோட சஞ்சரித்து க்ளோஸா இருக்கிறது ஒண்ணு. The second one is உங்களோட prayer life, உங்க meditation lifeல கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். And the third one is be strong. No fear in you. ஏன்னா தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு போகணும். God is telling, take my word and give. ஆண்டவருடைய ஏன்னா கடைசி காலம் God's coming very soon. அவர் எதிர்பார்க்கிறது எல்லாமே அவருடைய வார்த்தைகளை கொண்டு போகிறது. அவர் காணிக்க எதிர்பார்க்கிறார், அது அவர் கொடுத்த பணம், அதை தான் நம்ம திருப்பி கொடுக்குறோம். அவருனா ஓகே, நம்ம நினைக்கலாம் அப்ப நிறைய ஃபிளார்ஸ் டெக்கரேட்டிவ் திங் நம்ம சர்ச்சுக்கு வேணும், அதுவும் அவர் நம்மளுக்கு சப்ளை பண்ணுது, அதுதான் நம்ம திருப்பி கொடுக்குறோம். ஓகே, shall we give for poor everything that and this. ஆண்டவர் நம்ம நேசிப்பார், அதுவும் அவர் நமக்கு கொடுத்தது. ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்ததே திருப்பி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ பர்த்டே கிஃப்ட் நமக்கு ஒருத்தர் கொடுத்தோம்னா அது திருப்பி அவங்களுக்கு கொடுத்தா எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். ஆனா தேவன் நம்ம கிட்ட கேட்கறது என்னன்னா, என்னுடைய வார்த்தையை கொண்டு போங்க. Take my gospel and show to them because coming is very near. எல்லாருமே ரட்சிக்கப்படணும், எல்லாரும் தேவனுடைய வருகையில எடுத்துக்கொள்ளப்படணும். இந்த ஒரு வார்த்தையை தான் we need to go. You should be bold. ஆனா இந்த வார்த்தை சொல்றதுக்கு என்னன்னா பயம். நம்ம சொல்ல மாட்டோம். ஐயோ நான் சொன்னா அவங்க என்ன நினைச்சிருவாங்க, ஐயோ நான் ஃபேமிலிக்குள்ள சொன்னா என்ன தப்பா எடுப்பாங்க, உங்களுக்கு வேலையே இல்லை இதைதான்ட்டு. ஆனா வார்த்தை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்காரு. Isaiah 35:4. Be strong, do not fear. இதுல ஸ்ட்ராங்கா இருப்போம், இதுல தைரியமா. நான் எப்படி 3 வார்த்தையை நான் பிரிச்சனோ அதே மாதிரி ஒரு 3 பேருக்கு ஆண்டவர் வார்த்தையை கொஞ்சம் எடுத்து கொடுப்போமே, சொல்லுவோம் ஆண்டோட வருகை ரொம்ப சீக்கிரமா இருக்கு, தேவனை நோக்கி பாருங்க. Come to the ஆண்டவர் salvation is free gift, but it is not so easily given unless he gives it. So we need to pray. How you need to pray? You pray for the person and you need to go give the gospel. Tell you ஒண்ணுமே பெருசா சொல்ல முடியாது. God loves you. இத போய் சொன்னா கூட போதும். ஆண்டவரோட வருகை சீக்கிரமா இருக்கு. In his coming we all need to be taken up. இதுதான் பெரிய அற்புதமே. நம்ம என்னென்னமோ அற்புதம் வேர்ல்ட் லெவல்ல பாக்குறோம். பெரிய அற்புதம் என்ன தெரியுமா? ஆண்டவர் வருகையில நம்ம போகணும். இந்த அற்புதம் நடந்தாலே போதும். We should think on this. So the 3 things what God is asking us to do. நமக்கு 3 அற்புதம் கிடைக்கணும்ல. What are the 3 அந்த 3 அற்புதங்கள்ல என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அற்புதம் நம்மளை காண செய்வார் இல்லையா? செகண்ட் அற்புதம் என்ன செய்ய போறார்? நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்கள காண செய்வார். 3வது அற்புதம் என்ன செய்ய போறாருன்னா, அவரு சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ காண செய்வார். So இப்படி he is ready to do the miracles for us.
நம்ம இந்த 3 நம்மளும் பண்ணணும்ல. ஸோ நம்ம இந்த 3 ஏரியால முதல்ல ரெக்டிஃபை ஆகி இதுல நம்ம கரெக்டா இருக்கணும். இதுல நம்ம கரெக்டா இருந்தா அந்த அற்புதம் அப்படி தன்னால each and everyone's house it will come and knock it. Each and everyone's house, whoever is going through of whatever the situation, people even sitting in the wheelchair, they will walk. They will walk. People even suffering in the sickness bed in the hospital, they will get all right and be discharged. There are so many things going to happen in each and everyone's life. In all the person, whoever the person who's watching in this, everyone, when you claim it, you get it. Unless you claim the word of God, we are not going to get it. Yes, God is ready. His miracles are surplus. He is ready to give his miracles. அற்புதத்தை நம்மள பார்க்கிறதுக்காக அவர் அள்ளி கொடுக்க ரெடியா இருக்கார். Are we ready? We need to rectify all these 3 points so that he is ready to. இப்போ coming to the point, ஆனா ஜீசஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, Jesus said, Matthew 19:26. இயேசு அவர்களை பார்த்து, மனுஷரால் இது கூடாததுதான், தேவனாலே எல்லாம் கூடும் என்றார். So what did God say? What did Jesus say to us? மனுஷனால இது முடியாது, தேவனால் முடியும். The word, the Matthew 19:26 say only with God it's possible, with the man it's impossible. இப்ப நம்ம இந்த 3 சொன்னல, ஆண்டவரோட நெருங்கி இருக்கணும், அப்புறம் we should be strong in the meditation prayer life ஏரியாவை நம்ம செக் பண்ணணும், ஆண்டவர் வார்த்தை எடுத்து 4 பேர் கொடுக்கணும். இந்த 3 பாயிண்ட் சொன்னேன். இந்த 3 பாயிண்ட் நம்ம பண்றதுக்கே நம்மளால முடியாது. So we need God's strength in it. ஆண்டவரோட strength இருந்தாதான் we can do even this 3 point. Automatically இது எல்லாமே ஒரு வகையான மேத்தமெட்டிக்ஸ். இந்த 3 ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கிறதுக்கு நம்ம யாருடைய தயவு தேவை? ஆண்டவரோட தயவு தேவை. அவர்கிட்ட, ஆண்டவரே என்னால 4 பேர்கிட்ட போய் சொல்ல முடியாது, ஐ நீட் யுவர் ஹெல்ப். என்னால பிரேயர் லைஃப்ல ரெக்டிஃபை பண்ண முடியல, ஐ நீட் யுவர் ஹெல்ப். ஐ வாண்ட் டு பி க்ளோசர் டு யூ பட் ஐ காண்ட், ஐ நீட் யுவர் ஹெல்ப். இதெல்லாம் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்போம். அப்பதான் இந்த 3 பாயிண்ட்ல நம்ம ரெக்டிஃபை ஆக முடியும். சோ தேவன் நமக்கு when he started, when he starts guiding us, when he starts leading us, we'll be perfect in these 3 points. அந்த 3 points நம்ம perfect ஆனா அந்த 3 அற்புதத்துல தன்னால கிடைக்கும். சோ எல்லாமே இது ஒரு வகையான மேத். நம்ம இந்த 3 பாயிண்ட்ல perfect ஆகணும்னா முதல்ல ஆண்டவர் கிட்ட நம்ம இதை கேட்டாதான், which is not possible by the human being, it is possible by the, which is impossible by the humans, it is possible by God. So அவர்கிட்ட கேட்டாதான் இந்த 3யும் we can rectify it. இந்த 3 rectify பண்ணா இந்த 3 வகையான demonstration we are going to get it. So hope you all understand this. In this month the promising word which God has given for us is அற்புதத்தை காண செய்வாய். ஸோ யார் இதை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லார் வீட்லயும் அற்புதங்கள் நடக்கதான் போகுது. ஐ ரிசீவ் இட் இன் த ஃபெய்த், இன் த ஐஸ் ஆஃப் ஃபெய்த் ஐ ரிசீவ் தட். எந்த சூழ்நிலையா இருக்கலாம், எவ்வளோ பிரச்சனைகளுக்குள்ள போகலாம். சில ஃபேமிலிக்குள்ளலாம் எப்பவுமே அழுகையும் கண்ணீருமா தான் இருக்கு. இதுல இருந்து ஒரு முடிவு வராதான்னு கேட்கிற ஒரு ஃபேமிலிக்குலாம் கூட God is going to do this month. The testimonies are going to be raised up. In the eyes of faith I receive it. How about you? The testimonies are going to raise up. Whoever is watching in this, definitely you will be seeing the wonders that's happening. But what we have to do also, we need to do, but we can't do, we need to take the help from God. So let's ask to do all those things. Let's ask God's help and let's pray for it. Okay, Father God, I praise you. I praise you, Master. உம்மை நேசிப்பேன், நேசிப்பேன், நேசிப்பேன் இயேசுவே. உம்மை நேசிப்பேன், நேசிப்பேன், நேசிப்பேன் இயேசுவே. Father,
I praise you and I thank you, Lord. I praise you, Master. I glorify your name, O Lord. I magnify your name, O God. I exalt your name, O Lord Jesus. The unconditional loving God, we exalt your name, Lord. I exalt your name, O Master. Father God, I praise you and I thank you. I give all the praises, glory, honor to you alone, O Master. You are worthy for it, O Master. Lord, right now I come for each and every person who's been watching this, oh Lord. I surrender them into your hands, Lord. Every person who's been watching this, oh Lord, I surrender them into your hands, oh Lord. Let your mighty hand be upon them, oh Master. Lord, what are the desires of their heart, oh Master? Lord, you know it, oh Master. You know each and everyone's heart's desire, oh Lord. Lord, do the needful for them, oh Lord. What is to be done for them, oh Lord? Do it, oh Master. As this month promising word, oh Master, அற்புதத்தை காண செய்வான் கொடுத்த ஒரு promising word, Lord, let this promising word activate in their life, oh God. Lord, let it activate in their life, oh Master. Every person who's been watching, these words will come and activate in your life. What are the situations you're going? People who's in the wheelchair also will get up and walk. People who's in the sick bed will get up and walk. People who are suffering with the financial, it will be raised up. The increment will be raised up. God is showing so many things. It's going to be done in each one's family. Everyone is going to raise up. He's going to raise the testimonies. This month promising word, it's going to be raised up as a testimony. Father God, I praise you and I thank you, Father. Thank you for all the wonderful things and for the things that are yet to come. I thank you for that, oh Lord. Each and every person, Lord, let the goodness and mercy follow them, Lord. The person who all are watching, Lord, let the goodness and mercy follow them, Lord. Let your love come and embrace them, Lord. Lord, when the touch of you, when it touches, they will feel the embrace of They will feel the embrace of your love, oh God. You are the mighty God. You are the wonderful God. You are the God of same yesterday, today and tomorrow. The God who is going to do the miracle in each and everyone's family. Lord Jesus, thank you for raising up the testimonies, oh Lord. Let everyone be a witness for you, oh God, Jesus. The wonderful thing which you have done, I praise and I thank you, Lord. I submit myself into your hands, oh Lord. Thanks for using this empty vessel for your glory, oh God. I come for my family. I give all 7 of us into your hands. Cover us and protect us under the blood of Jesus Christ. I ask all this in the matchless name of Jesus Christ with the help of Holy Spirit to Abba Father. More of you and less of me. Amen. 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 God bless.